गौड़ी राग दे विच छंत काव अते छंद नूं मिला के छंत उचारण कीता जांदा है। छंत हुंदा जस रूप बाणी। सो महला पहला पहले पातशाह गुरु नानक देव जी आप किरपा कर रहे हैं। सुन नाह प्रभु जीओ ए कलड़ी बन माहे। सो जिस प्रकार कल आया सी छंत विच आपस विच तीन सखियां कह लो जां रब दे प्यारे जां जग्यासू कह लईए संवाद आया सी। इस छंत विच भी तिन्ना सखियां दा संवाद है। महात्मा रूपी सखी दे कोले अधिक प्राप्ति हो चुकी है। संपूर्णता होने वाली उन्होंने उत्तम मध्यम कहते हैं। पूर्ण जग्यासू नूं जो ब्रह्म ज्ञानी है पूर्ण हो चुकिया उन्होंने उत्तम सखी गुरु नानक देव जी दसदे ने। प्राप्ति दे बहुत नेड़े पहुंच चुकी है वो उत्तम मध्यम है अते प्राप्ति दी हले इच्छा रख के तुरन दा यतन करन वाली मन जिहदा बार बार डोल जाता है उन्होंने कनिष्ठ सखी कहते हैं। फरमाउंदे ने हे महात्मा जी सुनो प्रभु परमात्मा जो नाह तो भाव पति है उहदी प्राप्ति तो बिना ये जो मुंद तो हुंदी है अज्ञात जोबन बाला प्राप्ति दी शौकता है पर प्राप्ति दा चज नहीं होवे उहनूं मुंद कहंदे ने। ये मुंद जिहड़ी है इस्त्री संसार बन दे विच ये कलड़ी अकली ही दुखी हो रही है। क्यों धी रैगी नाह बिना प्रभ वे परवाहे। नाह तो भाव पति पति परमात्मा तो बिना ये किवें धीरज दे सहित हो सकती है जदों तक इहनूं उहदी प्राप्ति नहीं हुंदी। क्योंकि वाहिगुरू तां बेपरवाह है उन्हों किसी की ख्वाहिश नहीं मिलती। परमात्मा नूं कोई किसी मिलन की ख्वाहिश नहीं हो तो कोई ख्वाहिश करे कि मैं मिलना है उन्हां दी मर्जी है कि वह मिलन या ना मिलन उहदे विच भी कोई जोर नहीं उन्हां दे अगे। धन नाह बाझो रह ना साकै बिखम रैण कनेरिया। ये जिहड़ी धन है इस्त्री ये पति परमेश्वर तो बिना रह नहीं सकती। क्योंकि यदी अवस्था रूपी रात जिहड़ी कनेरिया बड़ी कठिन बहुत औखी बतीत हो रही है। अवस्था रूपी रात दो रातां ने अपने कोल एक जिंदगी सारी ही रात है। अवस्था तो भाव उम्र रूपी रात फिर यदि कोई अवस्था भी नहीं बन रही है। मन का टिकाओ एकाग्रता प्राप्ति के लक्षण पैदा नहीं हो रहे दे विच पर प्राप्ति लई तड़फदी जरूर है। न नींद आवे प्रेम भावै सुन बेनंती मेरी आ। प्रतख नींद नहीं आउंदी। दूसरी कंदर नींद हुंदी है शांति। शांति रूप नींद इनू नहीं आउंदी। ब्रह्म ज्ञानी महात्मा ने पूछया इनू नींद क्यों नहीं आउंदी तां उत्तम मध्यम सखी जो कनिष्ठ दे विचकार दी है वह विचोलगिरी करदी है जो उन्हें कहा ये मुंद नूं पति परमात्मा दा प्रेम भाउंदा है इस करके नींद नहीं आउंदी। तां ते मेरी बेनती सुन के इनू पति परमात्मा दे नाल मेरिया तो भाव हुंदा मेल दिओ। रारा ते लल्ला स्वरनी अखर ने एक दूजे की जगह ते वरते जा सकते हैं। आड़ा ते रारा भी वरते जा सकते हैं। बेनंती मेरिया आप कृपा करके इनू मेल दिओ। बाजों प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए। प्यारे वाहिगुरू परमात्मा तो बिना इस मुंद अज्ञात जोबन बाला इस्त्री दी होर कोई भी सार संभाल नहीं लैंदा। इनू कोई सांभदा नहीं
दुनिया का झुकाओ इस पासे है ही नहीं। लोग कहते रब की की लोड़ है, एवें उहदे मगर लग्या होया, पर इनू परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा बन चुकी मन के अंदर। सो इसे करके जिग्यासु रूपी इस्त्री एक कलड़ी हुंदी दुखी हो के कुरला रही, ਇਹਦੀ कोई सहायता नहीं करता। संत सहाई राम के, संत सहाई प्रेम के, उन्हां दे कोल यह जाके बेनती करदी कि संसार दे लोग इस पासे तो नहीं सोचते। जे उन्हां नूं कहीए परमात्मा की प्राप्ति करनी है, कोई तो कहना रब है ही नहीं। किसी होर कोल गए, वो कहना ये किहड़ा देखिया किसी ने। तीजा कहना फेर की हो जू जे रब मिल जू। चौथा कहना आपां नूं ओहदी की लोड़ है, आपां नूं रब ने जिंदगी दिती है, पदार्थ दिते ने मौजां करन नूं। पर जिन्हां दे अंदर प्रेम भावना परमेश्वर दी दर्शनां दी जाग पई है, उन्हां नूं हमेशा परमात्मा दे मिलण दी तांघ लगी रहिंदी मन दे अंदर। नानक सा तन मिलै मिलाई, बिन प्रीतम दुख पाए। महाराज सच्चे पातशाह तटस्थी होकर कथन करते हैं कि उत्तम महात्मा रूपी सखी कथन करती है कि जो जिग्यासु रूपी इस्त्री प्रीतम परमात्मा तो बिना दुख पाउंदी है, वो इस्त्री गुणां दी मिलाई हुई परमेश्वर पति नाल मिलदी है। फिर छोड़ियाड़ी जियो कवन मिलावै। उत्तम मध्यम सखी कहती है कि हे महात्मा जी, इस मुंद ने पति परमात्मा नूं छड़ दिता, पति परमात्मा ने फिर इनू छड़ दिता। सो मूआ जिस मनो विसारे, तिसता जबर कहाँ को जाए। इसलिए आप कृपा करके दसो ये जिग्यासु रूपी स्त्री नूं कौन मिलाउणा करे। सो ये बचन सुन के उत्तम महात्मा रूपी सखी कथन करती है, हे मध्यम उत्तम मध्यम सखी, ब्रह्म ज्ञानी कहते ने, हे प्राप्ति तक पहुँच चुके जिग्यासु, ये जिन्हों तू लैके आया प्राप्ति लई, इहदे लई असीं तैनूं तरीका दसदे हां। रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावै। गुरां दे सुहावे शब्द करके जो जिग्यासु रूपी इस्त्री प्रेम रस विच मिली है, उही शोभनीक हुंदी है। जिहने परमात्मा नूं मिलना, परमात्मा दा रस्ता है शब्द। शब्द दे अभ्यास करके परमात्मा तक पहुँच सकती है। जिवें किसी घर का दर हुंदा दरवाजा, परमात्मा तक पहुँचण का दर है शब्द। शब्द के अभ्यास नाल ही परमात्मा तक लीन हो सकती, उहदे नाल मेल हो सकदा। इहदा शब्दे सुहावै तां पत पावै, दीपक देह उजारै। जिस वेले गुरां दे सुहावे शब्द करके सूखम देह जिहड़ा अंदर हुंदी अंतःकरण, अंतःकरण विच ज्ञान रूपी दीवे का उजारा हुंदा, प्रकाश हुंदा है, तां जिग्यासु रूपी इस्त्री पति नूं प्राप्त करदी। अंदरले दीवे का जगना हुंदा, अंदर हिरदे च प्रकाश हुंदा। जदों कोई कोई बंदा इस पासे नूं चलदा संसार विच, कोई कोई मेहनत करदा, उहदी प्राप्ति लई बहुत मेहनत करनी, बहुत प्यार करना उहदे नाल। सुण सखी सहेली साच सुहेली, साचे के गुण सारै। कहने सखी तू भी सुन, हे सहेली तू भी सुन। संसार विच जो भी सुहेली का अर्थ है सुखी होई है, इत्थे दो अखर आए ने, सहेली ते सस्से नूं औंकड़ ला के सुहेली। पहली जिहड़ी सहेली आ वो तां सखियां वांगू है सहेली। जिहड़ा दूसरा सुहेली अखर आया वो सौखा सुखी। इस करके एक औंकड़ नाल ही अर्थ का फर्क पै गया। संसार विच जो भी सुहेली सुखी हुई है, सुहेली तो भाव सुखी हुई है, वो सच्चे नाम नूं जप के ही सुखी हुई है। इसलिए तुसीं भी सच्चे परमात्मा के गुणां नूं संभालना करो, गायन करो, हिरदे दे अंदर याद करो उहदे गुणां नूं। सतगुर मेली तां पिर रावी, बिगसी अंमृत बाणी। जब परमेश्वर ने कृपा करके सतगुरां नाल मेली, तां उपदेश रूपी अंमृत बाणी की प्राप्ति होई। जदों ईश्वर जी ने मेहर की तां सतगुरां नाल मिला दिती। जदों सतगुरां कोल आए तां उपदेश रूपी अंमृत बाणी की प्राप्ति हो गई।
ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿਰੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ, ਜਾਂ ਪਿਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ ਤਾਂ ਬਿਗਸੀ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਤਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਕੈ ਮਨ ਭਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ 3 ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨਿਘਰੀਆ ਜੀਓ, ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੂੜਿਆਰੇ। ਮੋਹਣੀ ਜੋ ਮਾਇਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਤੋਂ, ਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀ ਘਰੀਆ, ਘਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਤ, ਨੀ ਘਰੀਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਘਰਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਿਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀ ਘਰੀਆ ਜੀਓ, ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੂੜਿਆਰੇ। ਮੋਹਣੀ ਜੋ ਮਾਇਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜਿਆਰ ਇਸਤਰੀ ਕੂੜ ਆਦਿਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖੂਲੈ ਗਲ ਜੇਵੜੀਆ ਜੀਓ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਗਤਾ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਰੱਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ? ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਪਾਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸੋ ਹੋਵੈ। ਹਰੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਜੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਦਇਆਵਾਨ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਨਾਵਣ, ਕਿਉਂ ਅੰਤਰ ਮਲ ਧੋਵੈ। ਪੁੰਨ ਸਮੇਂ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਗਤ ਕੋਇ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਹਠ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਬੇਬਾਣੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਠ ਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜਾਪੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਮਹਿਲ ਕੇ ਜਾਣੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਜਾਪੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਨਾ ਕਰੇ, ਪਛਾਨਣਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਨਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਿੰਨਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਜਾਪੈ, ਪਛਾਨਣਾ ਕਰੇ। ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਦੁਬਿਧ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਮਹਿਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਬਿਧਾ ਮਹਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਦੁਬਿਧਾ ਬੌਰੀ ਮਨ ਬੌਰਾਇਆ। ਦੁਬਿਧਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕਿਉਂ ਲਟਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਟਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ। ਯਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਟਕਾਂ। ਦੂਜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਜੀ ਪਈ ਸੀ, ਘਾਹ ਘੂਹ ਜਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਜੇ ਵੱਟ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਖੂਹ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰੱਸੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਚੱਲ ਛੜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਖਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖਿਚਵਾਓ, ਬੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਲਟਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਦੇਖ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਟਕਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੱਕੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਬੈਠਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ? ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹਲੇ। ਇੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਨਮ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਔਖਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ, ਓਨੇ ਜਨਮ ਹਲੇ ਲਏਗਾ, ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਊਗਾ, ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਛੱਡਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਉਧਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਚਾਹੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਏ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਜੀਓ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਸੱਚਾ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਵਾਪਾਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਾ ਵਪਾਰ ਮੀਠਾ, ਭਗਤ ਲਾਹਾ ਅੰਦਿਨੋ, ਤਿਸ ਬਾਜ ਵਕਰ ਕੋਇ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਨਾਮ ਲੇਵੋ ਖਿਨ ਖਿਨੋ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੌਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਾਲ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵੋ ਖਿਨ ਖਿਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਖ ਲੇਖਾ ਨਦਰ ਸਾਚੀ, ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਖਾ ਪਰਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਹਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।